রাধে 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 গোবিন্দ রাধে 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 গোবিন্দ রাধে 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 গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ ভজ 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 রাধে গোবিন্দ রাধে 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 গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ ভজ রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ ভজ রাধে গোবিন্দ आदरणीय आज विशेष कार्यक्रम रे आम मैंने ये जो भागवत जो परिवार ये उद्देश्य रे एक भगवत संसार गढ़ी तुली वरण्य उद्योक्ता बंधुगण एवं माँ मैंने जो मैंने ये जगतर कल्याण निमित्त गोटे नूतन पदक्षेप नहीं निश्चय ये आपण व्यासपीठ रु धन्यवाद अर्पण करुँ साधुवाद दूँ आपण मैंने जानी खुशी हे समग्र भारत वर्ष आम पृथ्वी पृष्ठ जो भाव में वर्तमान विभिन्न कारण सारा जीवन संपूर्ण भाव में इतस्तत ही रही आपण निश्चित भाव में विभिन्न मीडिया माध्यम जानते भारत वर्ष भितर जो विपर्यय राजनैतिक विपर्यय ठार आरंभ कर धार्मिक विपर्यय जो भाव में मुंड टेकी ए मानविकतार मूल्यवान रहा संभवपर नुहे एपाई समग्र भारत वर्ष भितर ये महाकुंभ जो आपण मान भितर पड़ा प्रयागराज रे से अनंत कोटि साधु सन्थ मान समागम जहाँ रही अभूतपूर्व जहाँ कि पूर्व के घटी नाला प्राय 60 कोटि लोकर समागम होते सुधा भारत वर्ष इतिहास रे ये प्रथम थर पर 144 वर्ष पर ये आसला तो ये समस्त आशा थिला ये महाकुंभ महामिलन एनंद जोगी साधु सन्थ इत्यादि जहाँ आम गण में अच्छा जहाँ आम दृश्य भितर अच्छा अदृश्य भितर अच्छा समस्त महासमारोह आरंभ होता जद्वारा कि भारत वर्ष इतिहास भितर एक आध्यात्मिक उन्नति पथ एते संदेह नहीं स्वयं ओडिशार गजपति महाराज मध्य भी एते बहुत परिमाण रे से आमको विभिन्न प्रकार वार्ता देते जे यही अवसर रे भारतर पृष्ठभूमि भितर जो समस्त परिवार वर्ग सहित गच माछ पंच महाभूत ठार आरंभ कर समस्ते जमी सुखरे शांति रही पारे से कल्याण कर मानव समाज को वृद्धि रखापी मानव समाज आध्यात्मिक चेतना को जवीभूत भाव जागृत रखापी ये जो कल्पना करा निश्चिंत भाव में मंगलमय कौन सन्देह ना किंतु मन रखिए मनुष्य जीवन मूल्यबोध को जब आम जान न पारा जिते प्रकार जहाँ करले भी अवश्यम भावी
आमको क्षति पकड़ दिन सन्देह ना आपण मैंने जानते बर्तमान जो भाई भाव आमर देश विदेश आम मानकर आचार विचार चालीचलन खान पान वेशभूषा इत्यादि सभ्यता जो दिक को बर्तमान गति करुच्ची संपूर्ण भाव आमर जो मूल आध्यात्मिकता ए क्षय घटुची ग्लानि घटुची तिले मात्र सन्देह नहीं तेणु एकमात्र रास्ता अच्छी वेद वर्णन करे वेदाहमेतम पुरुष महांतम आदित्य वर्णम चमस परस्तात् तमेव विदित्पाति मृत्युमेति न अन्न पंथा विद्यते अयनाय केवल भगवत उपासना व्यतिरिक्त किंवा भगवान आश्रय व्यतिरिक्त श्री जगन्नाथ महाप्रभु आश्रय व्यतिरिक्त आउ अन्न कौन रास्ता नहीं नो एटल से ही दृष्टिकोण आम निश्चिंत भाव ये जो आपण मैंने जो पदक्षेप नहीं भागवत कथा ये मनुष्य जीवन को मनुष्य प्राण को निश्चिंत भाव ये उदयमान स्तर में रखिबो एते कौन सन्देह नहीं तेणु से जहाँ कि वेद वेदांत धर्मशास्त्र न्याय मीमांसा शिक्षा कल्प ज्योतिष व्याकरण इत्यादि जिते प्रकार 14 विद्या अच्छी ये 14 विद्या थिले सुधा भारत वर्ष आम पाखे मनुष्यत्वर अभाव रही इटा बी सियोर आम पाखे मनुष्यत्वर अभाव रही तो मनुष्यर अभाव थिबा पर्यंत थिले ताको पूर्णांग करने एकमात्र भागवत ही सहायक यार व्यतीत अन्य किसी ना एणु भागवतकार वर्णन कर परम शास्त्र भागवत अभ्यास करो जीवनित्या परम अभ्यास करो जीवनित्या हे भागवत धर्मसार चारि वेद अर्थवार चारि वेद अर्थवार चारि वेद अर्थवार वैकुंठ नाथ मुखुजात प्रणव स्वरूपे प्रकाश प्रणव ताहाको तिनि अक्षरेण अनंत उपदेश गुण ताहाको तिनि अक्षरेण अनंत उपदेश गुण एहिपरि भावरे ये भागवतटा क्यों हिसाब से पृथ्वी को आसला भारत वर्ष भितर आम मूल आकार रखा ये आसला के सर्वप्रथम ये जो ओंकार थिला ओंकारटा अच्छी ये ओंकार विषय में जाना ओंकार विषय यदि न जाना ताले कौन सी हिसाब से भागवत को अंततः आम बुझीपर ना कहीं भागवत जो 4टी अक्षर अच्छी ये 4 अक्षर महनीयता रही भाकारम भावोदयम गकारम ज्ञानोदयम बकारम ब्रह्मणुकरणम तकारम तत्व समन्वयम एतत् कथ्यते भागवत जो ग्रंथ को पाठ कले भावर उत्पन्न को भाव पिता पुत्र मध्य सद्भाव पति पत्नी मध्य सद्भाव भाई भाई मध्य सद्भाव शिष्य गुरु मध्य सद्भाव भक्त भक्त मध्य सद्भाव यही भाव जिते बेला रही जाए भागवतार ये महान उद्देश्य रही बादरायण उवाचे श्री व्यास जाको कहते यहाँ अकाट्य सत्य आपण माने मन रखिबे जो समय भितर वेद वेदटा थिला वेद समय भितर जो मनुष्य मान से रोते
सेमाने स्वतः तांगर अंतरात्मा भितरे कौन सी कलंक नथिला अंतरात्मा भितरे कलंकटा रहु नथिला कलंक थिला मात्र के आमे जहा लिखिबा जहा पढ़िबा जहा सुनिबा जहा हमर अंतस्करण हृदय भीतर जीव ए मलिनता हे जीव जदि पंकिला पानी थिबो पंकिला पानी रे जते गोड़ धोइले कोन हबो सेते पंकिला उठी जीव ठीक सेमती आपण माने देखिबे हमर अंतस्करण हृदय रे पृथ्वी रे भगवान लीला द्वारा अनंत कोटि 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 ए जो जीव जगत अछंती ए सब जीव जगत मानकर पाखरे अंतस्करण हृदय नाही केवल मनीष पाखरे अंतस्करण हृदय रही से होची मन बुद्धि चित्त एवं अहंकार ए अंतस्करण हृदय केवल मानव भीतर रही मानव हृदय भीतर रही एवं मानव भीतर भी ईश्वर व परमात्मा रही अछंती तार अर्थ हैला एक देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सनातन सर्वभूतर अंतरात्मा परमाध्यक्ष साक्षी चेता सर्वभूतादिवास केवल निर्गुणस्य इति श्रुति एमती कौन सी स्थान नहीं एमती कौन सी जीव नहीं जो जारे कि परमात्मा का स्थान नहीं माने गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर प्रत्येक जारे ईश्वर थिबार हेतु भगवान कर ए वाणी को कैलाश कंदर रे मां भगवती पार्वती प्रश्न करते जे हे स्वामी तुम निर्गुण ब्रह्म साकार निराकार ए उभय तत्व अपन पाखरे परिलक्षित होउची किंतु मो जानुची जे प्रत्येक जगह यदि परमात्मा अछंती बा ईश्वर अछंती सब जगह यदि अछंती हम तो कहीं जान पारु नै भागवत ताकू उद्घोष करे सकल घटे नारायण बसंते अनादि कारण बसंते अनादि कारण वसंते अनादि कारण सकल घट मध्य हरि बसये आत्मा रूप धरी आत्मा रूप धरी बसई आत्मा रूप धरी सकल घटे नर हरि बसे गुपत रूप धरी बसे गुपत रूप धरी बसे गुपत रूप धरी ईश्वर परमात्मा सबु जगारे सबु स्तरे गुप्त भावरे आत्मा भावरे शाश्वत भावरे रही किंतु आम ताको जानी पारिनी एला पार्वती गोटे बड़ प्रश्न तो भगवान शंकर कहते कि पार्वती तू जो प्रश्नटा करुचु तो पाई मु बहुत खुशी तो पाई तू करुना समग्र जगत प्राणी मान हितार्थे तू जो प्रश्न करुचु मु तते साधुवाद जणाउछि किंतु मने रख ए जो ईश्वर जंती अछंती ताको यदि भल भावरे तू जानिबु ताले तू गोटिए कथा को मन रखिबु तिलेषु तैलम दुग्धेन यथा घृत पुष्प मध्ये यथा गंध फल मध्ये तथा रस बड़ा गुरुत्वपूर्ण उत्तर देते जमती कि आपण मानकर पागे समस्त पागे राशि अछि राशि थिले राशि आपण केजे खंडे भी राशि आनी देबे ताले केही पंडिता को तेल देखि परिबो किंतु राशि में तेल अछि कि नहीं अछि किंतु केही देखि परिबे ना सेमती दुग्धेन यथा घृत दुर्स मध्यरे बा गोरस मध्यरे घी अवश्य अछि
କିନ୍ତୁ ମା ମାନେ ଦେଖିଲା ଏ ପୁରୁଷଟାକୁ କେ ଭିତରେ କେହି ଝିଅ ଦେଖେଇ ପାରିବ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆପଣ ଆମେ ଯେଉଁ ବଳିତା ଦଉଛୁ ସଳିତା ଦଉଛେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଗୁରସରେ ତ ଘିଅ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାକୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବା ଗୁରୁଷ ଭିତରେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେ? ତେବେ ବିଚିତ୍ରମୟ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ ଏହି କାରଣରେ। ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ଯଥା ଗନ୍ଧମ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ। ଯେମିତିକି ଫୁଲରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଫୁଲରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅନ୍ତର ବା କହରଟା ଅଛି କି ନାହିଁ? ବାସ ଅଛି ତ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ନାକରେ ଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆଘ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ କେ ଦେଖୁଛି? କେହି ଦେଖିପାରୁନି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରର ଉଦାହରଣ ଦେବା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପଙ୍ଖା ଚାଲୁଛି, ଫ୍ରିଜ ଚାଲୁଛି, ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ମାଇକ୍ ଚାଲୁଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲୁଛି। ତେବେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ାକରେ ଗୋଟିଏ କରେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ? ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଗୋଟିଏ କରେଣ୍ଟ ଯିବା ସ୍ଥଳେ ଏ ବତୀ ପାଖରେ ଗଲେ ଆଲୋକ ଦଉଛି, ପଙ୍ଖା ପାଖକୁ ଗଲେ ପବନ ଦଉଛି। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଠିକ ସେହିପରି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଦେହରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦେହ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ତାହା ସହିତ ତାର ସମ୍ବନ୍ଧ। କୁକୁର ଦେହରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୁକୁରର ଖାନ ପାନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଠିକ ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେବା, ଗୁରୁ ଉପାସକ ଯଦି ହେବା, ଗୁରୁଙ୍କର ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ଥିବା, ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଥିବ ବୋଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଗୁରୁ ତାକୁ ତାର ଇଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସେ ଦେଖେଇ ଦେବେ। କ'ଣ ଦେଖେଇ ଦେବେ? କର୍ମ ମାର୍ଗଟା ଦେଖେଇ ଦେବେ। ଆରେ ତୁ ଯା ସେ ରାଶିକୁ ଚିପୁଡ଼ିବୁ କିମ୍ବା ଘଣା କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଧୁନିକ ଏକ୍ସପେଲରରେ ତାକୁ ଦେଇଦେ, ସେ ଯେଉଁ ତେଲ ବାହାରିବ ଦେଖିବୁ ତୁ। ସେମିତି ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଗୋରସକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଗରମ କରିକି ତାକୁ ଚିକଣାରେ ପରିଣତ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସେଥିରୁ ଘିଅ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା, ଆମେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ସାଧାରଣ କଥା ହେଲା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଫୁଲରୁ ପାତନ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ବା ଡିଷ୍ଟିଲେସନ ମେଥଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିବା ଅତରଟା ବାହାର କରିପାରିବା, ସେଣ୍ଟ ବାହାର କରିପାରିବା, କିମ୍ବା ଏକ୍ସପେଲର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେମିତିକି କର୍ମ କଲେଇକିରି ଆମେ ଯେମିତିକି ରାଶିରୁ ତେଲଟା ଜାଣିପାରିବା, ବାହାର କରିପାରିବା। ଏ ଯଦି ସାଧାରଣ ବର୍ଗ କାମ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଛି କର୍ମ ନାହିଁ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଛି କର୍ମ ଅଛି କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଭାଗବତକାର ବର୍ଣ୍ଣନ କଲେ କର୍ମ ଏହାର ମୂଳ ବୀଜ ରସ ସ୍ୱରୂପେ মহাতেজ রস স্বরূপে মহাতেজ রস স্বরূপে মহাতেজ। এবং সেই ঈশ্বরକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମ ଦରକାର ଅଛି ଏ ତାକି କେବଳ ଆମେ କେବଳ ଦୈହିକ କର୍ମ କଲେ ହେବନି କି ମାନସିକ କର୍ମ କଲେ ହେବନି, ବାଚନିକ କର୍ମ କଲେ ହେବନି। ତେବେ ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମର ଯେଉଁ ତିନିଟି ସ୍ତର ରହିଛି ତାକୁ ବୁଝିବେ ଭଲ ଭାବରେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ବେଦାନ୍ତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଭାଗବତର କଥାର ଏ ସାରାଂଶ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଠାରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଭିତରେ ଦୋଷ ରହିଛି, ଶାରୀରିକ ଦୋଷ ରହିଛି 3, ବାଚନିକ ଦୋଷ ରହୁଛି 4, ମାନସିକ ଦୋଷ ରହୁଛି 3, 4, 3, 7, 3, 10। ଏ 10ଟି ଦୋଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ହଉନା କାହିଁକି, ଯେତେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଜାଣିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ହଉ ନା କାହିଁକି, ଏ 10ଟି ଦୋଷ ପାଖରେ ତା ପାଖରେ ଥାଏ। କଥା କହିବାର ଦୋଷ, କଥା ଯଦି କହିପାରିବ ନାହିଁ, ଟିକେ ଯଦି କଥା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ
ରାଜନୀତିରେ ଚର ପଡ଼ିଯିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଟିକେ କୋଉଠି କଥା ଟିକେ ପିଛୁଳି ଯିବ, ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ବି ନିନ୍ଦା ପାଇବ। ଏସବୁ କଥା ରହିଛି, ଏମିତି ଦୋଷ ରହିଛି। ସେହି ଦୋଷକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୁରୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୁରୁ ଦରକାର କାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଦରକାର। ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା, ବସିବା ଉଠିବା, କଥା କହିବା, ନାଚିବା ଡେଗିବା, ବିବାହ ହେବା, ଏ ଯାହା କିଛି କର୍ମ ଅଛି ଏ ସବୁ ତ୍ରିଗୁଣରେ ଅଛି। ଏ ମନେ ରଖିବେ, ଏ ତ୍ରିଗୁଣରେ ସବୁ ଅଛି। ଏ ସବୁ ଯେତେ ବস্তୁ ଜାତ ଜାଣ ତୁ ত্রিগুণে জড়িত, জান তো ত্রিগুণে জড়িত, জান তো ত্রিগুণে জড়িত। ସବୁ ତ୍ରିଗୁଣରେ ଥିବାର କାରଣରୁ ସତ୍ୟ ଗୁଣକୁ ଆସିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ତମ ଗୁଣ ଅଛି, ରଜ ଗୁଣ ଅଛି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁଣର ବ୍ୟବହାର ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ତେବେ ଖାଇବା ପିଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୀତ ଗାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ଯାହା କିଛି କରୁଛେ ଏ ସବୁ ତ୍ରିଗୁଣରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ରଜଗୁଣ ଏବଂ ତମ ଗୁଣକୁ ଆମକୁ ତଳରେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଉପରକୁ ଉଠିବ କିଏ? ସତ୍ୱଗୁଣ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବ୍ରଜେର ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ଅର୍ଜୁନକୁ ଏ କଥା କହିଗଲେ 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଦାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା କିଛି ଅଛି ଏ ଅର୍ଜୁନଟା ତ୍ରିଗୁଣରେ ଅଛି। ତେଣୁ ତୁ ସାବଧାନ ରହ। ତେବେ ତ୍ରିଗୁଣରୁ ବଞ୍ଚିତ କେହି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ତ୍ରିଗୁଣ ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ସେ ତ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର। ତ୍ରିଗୁଣେ ସଙ୍ଗ ଯାର ନାହିଁ, ଉଦ୍ଧବ ଈଶ୍ୱରଟି ସେଇ, ଉଦ୍ଧବ ଈଶ୍ୱରଟି ସେଇ, ଉଦ୍ଧବ ଈଶ୍ୱରଟି ସେଇ। ତ୍ରିଗୁଣରେ ଯାହାର ସଙ୍ଗ ନାହିଁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ସେ ତ୍ରିଗୁଣର ସଙ୍ଗତି ଥାଇ ଭଗବାନ 3 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିଗଲେ। ଏ ସତ୍ୱଗୁଣ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଏ ହେଲା ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ, ମଧ୍ୟମ ଭକ୍ତ ହେଲା ରଜଗୁଣରେ ଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଥିବ। ତମ ଗୁଣର ଭକ୍ତ ହେଲା ସ୍ୱାଭାବିକ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ, ସେ ମାନୁଥିବ ଏବଂ ସମୟ ଭିତରେ ନ ମାନିବ, ମାନୁଥିବ ନ ମାନିବ। এইটি মানুଥିବ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ, ଘରେ ଗଲେ ମାନିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି এই ତ୍ରିଗୁଣର ସଙ୍ଗତିକୁ ନେଇ ଭାଗବତକାର ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିଗଲେ ଯେ ଉଦ୍ଧବ, ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଆଚରଣ ଶୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ହେବ, ଅନ୍ତଃସ୍କରଣ ଶୁଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଧାନ ଦେଲେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବ୍ୟତିରେକ আর অন্য କିଛି ନାହିଁ। ଆମକୁ ଭାଇ ମିଳିପାରେ, ବନ୍ଧୁ ମିଳିପାରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିପାରେ, ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିପାରେ, ଘର ଅଟ୍ଟାଳିକା ମିଳିପାରେ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ, ଭୋଗ ମିଳିପାରେ। ଯୋଉ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ଫେରି ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗତି ପାଇବା ସହଜ କଥା। ଏ ଅକାଟ୍ୟ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଭାଗବତକାର ବର୍ଣ୍ଣନ କଲେ ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗ କର ନୀତି, ଲଭିବ ନିର୍ମଳ ଭକତି। লভিব নির্মল ভকতি, লভিব নির্মল ভকতি। ভকতি করি শুদ্ধ চিতে, জ্ঞান লভিব তু সাক্ষাতে। জ্ঞান লভিব তু সাক্ষাতে, জ্ঞান লভিব তু সাক্ষাতে। জ্ঞান
শুনি উদ্ধব জোরে করা শুনি উদ্ধব জোরে করা শুনি উদ্ধব জোরে করা সাধু সঙ্গতি ব্যতিରେକେ ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାର ଯୋଉ ବେଗ ଅଛି ବେଗ ମାନେ କ'ଣ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆସକ୍ତର ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣଟା ଅଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ପାୱାର ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ ପାଖରେ ଯେମିତିକି ଲୁହା ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବି ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ବା ସାଧୁ ସଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଲେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯାଏ ଏହା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆକର୍ଷଣର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ବେଗଟା ଅଛି ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ବେଗ ଅଛି ମଳତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ବେଗ ଅଛି ଅଛି କି ନାହିଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଇବା ପାଇଁ ବେଗ ଅଛି ପାଣି ଟିକେ ତୃଷା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ବେଗ ଅଛି ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଗ ଯୋଉ ଅଛି ଏ ବେଗ କେବଳ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇପାରିବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗତି আর অন্য দ্বারা সম্ভব নয় এটা কেই করিপারবে নাই তেଣୁ এক সময় কি কথা আপনারা দেখিবে ଯେଉଁ ଆମର ଭାଗବତ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ 12ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗବତ ଅଛି ଏ ଭାଗବତ ଭିତରେ ଏସବୁ କ'ଣ ଅଛି ଏ ଭାଗବତ ଭିତରେ ଯୁଆଡ଼େ ଖୋଜିବେ ସିଆଡ଼େ ଅମୃତ ଅଛି ସବୁଆଡ଼େ ଅମୃତ କେଉଁଠି ଅମୃତ ନାହିଁ ଏମିତି ନାହିଁ ପଦକୁ ପଦ ଅମୃତ ଭରି ରହିଛି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ ଅମୃତ ଥିବା କାରଣରୁ ଏ ଅମୃତମୟ ଭାଗବତ ଯେଉଁ ଅଛି ଏ ଭାଗବତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅମୃତମୟ କରିଦେଇଛି ଅମୃତମୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ତାକୁ ଅମୃତମୟ କେମିତି ବ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସଂସ୍କୃତରେ ଯେଉଁ ଭାଷା ନାହିଁ ସଂସ୍କୃତରେ ଯେଉଁ ଭାବ ନାହିଁ ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାକୁ ସେହି ଭାବକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମର ଉତ୍କଳର ମହିମାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର ଖାନ ପାନ ଉତ୍କଳର କଥାବସ୍ତୁ ଉତ୍କଳର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଉତ୍କଳର ପୂର୍ବ ଗାରିମା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ପର ମହାନ ମହିମା ଏ ଯାହା କିଛି ଅଛି ଏ ସବୁକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ଭରପୂର କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ପ୍ରବଚନ ଠାରୁ ଆମ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ପ୍ରବଚନ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତାକୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନେଇଗଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନେଇଗଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ପଣ୍ଟସଖା ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନ କଲେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନ କଲେ ଦେଖିବେ ଭାଗବତରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଧ୍ୟାୟ ତାକୁ ଅଛି ତାକୁ ମନେ ରଖିବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଭାବେ ନାରୀ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ବେଦ ପୁରାଣ ନ ପଢ଼ନ୍ତି ବେଦ ପୁରାଣ ନ ପଢ଼ନ୍ତି ବେଦ ପୁରାଣ ନ ପଢ଼ନ୍ତି ମହତ ନ କରନ୍ତି ସେବା ସେବା ନ ପୂଜେ ଅନ୍ୟ ଦେବା ସେବା ନ ପୂଜେ ଅନ୍ୟ ଦେବା ସେବା ନ ପୂଜେ ଅନ୍ୟ ଦେବା কেবল সাধু সঙ্গ ফলে মতে পাইলে অন্তকালে মতে পাইলে অন্তকালে মতে পাইলে অন্তকালে যার পুরুষ ভাবে বয়ে মতে চিন্তিলে হৃদ ভাবে মতে চিন্তিলে হৃদ ভাবে মতে চিন্তিলে হৃদ ভাবে এণু
हेमंत भावे ईश्वर हे हेमंत भावे ईश्वर हे हेमंत भावे ईश्वर हे এই কেতটা যে পদ ଅଛି এই কেতটা পদକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଦେଖିଲେ କହିଲେ କହିଲେ ଦାସେ କ'ଣ ତୁମ ନାରୀମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରଟା ବର୍ଣ୍ଣନ କରିଛ ଗୋପପୁରର ଚରିତ୍ର ସେହି ସମୟର ନାରୀମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରଟା ବର୍ଣ୍ଣନ କରିଛ ଏବଂ ଏଇ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ କ'ଣ ତୁମେ କେମିତି ହିସାବରେ ତୁମେ ତ ସେତେବେଳେ ନଥିଲ ଏବଂ ନାରୀମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ସେ କହିଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ନାରୀର ଚରିତ୍ରକୁ ଜାଣେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷର ଚରିତ୍ରକୁ ଜାଣେ ଗୋଟିଏ ସାଧୁ ସାଧୁର ଚରିତ୍ରକୁ ଜାଣେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀର ଭାଷାକୁ ଜାଣେ ବୁଝିହେଲା ତେବେ ଗୋଟିଏ ଜୀବର ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ଥିବ ସେଇ ସ୍ୱରୂପକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ତାକୁ ବୁଝେ ତେଣୁ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛ ଏ କଥା କହୁଁ କହୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କ'ଣ କଲେ ଏ କଥା କହୁଁ କହୁଁ ଟିକିଏ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କ'ଣ ହେଲେ ନାରୀ ହେଇଗଲେ ବୋଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନାରୀର ସ୍ୱରୂପ ହେଇଗଲେ ନାରୀ ପାଖରେ ଯାହା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଯାହା ଗଠନ ଅଛି ସବୁ ହେଇଗଲା ସେହି କ୍ଷଣି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଭଳିଆ ସେହି କ୍ଷଣି ହେଇଗଲା ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ କଲେ କିଏ ଆମର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଯେଉଁ କାପଡ଼ା ଥିଲା ସେ କାପଡ଼ା ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ଏବଂ କହିଗଲେ ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ହେଲା ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଝିଗଲା ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ମହାମହିମା ଅଛି ଏ ଭାଗବତର ରସଟାକୁ ସେ ବୁଝାଇଲେ କେମିତି ଏ ଜାର ପୁରୁଷ କ'ଣ କେମିତି ତୁମେ ଲେଖିଲ ଏ ଜାର ପୁରୁଷ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଉପପତି ଗୋଟିଏ ପତି ପତ୍ନୀ ନିଜ ଘରେ ଥାଇ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ସହିତ ତାର ମନର ଚିତ୍ତଟା ଯଦି ଥାଏ ତାକୁ ଉପପତି କୁହାଯାଏ ଏ କଥା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ନା ସେଟା ନୁହଁ ଜାର ଶବ୍ଦ ସେଟା ନୁହଁ ତୁମେ ଯେତେ ସଂସ୍କୃତ ପାଠ କରିଥିଲେ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ବୋଲି ସେ କହିଗଲେ କଥା ଜାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନିରୁକ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛି ଯ ଜରୟତି ହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାମନା ସ ଜାର ଫର୍ମୁଲାଟେ ଲେଖିକି ରଖେ ଯ ଜରୟତି କାମ ବାସନା ସ ଜାରଃ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କାମ ବାସନାଟାକୁ ଜରିଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ପାଣି ହେଲେ ଯେମିତି କେତେ ଗଛ ପୁଡ଼ି ଜରିଯାଏ ଯଦି ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ବୁଝିଲେ ତ ଜାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଯେମିତି କୌଣସି ଗଛରେ ପାଣି ଯଦି ବେଶୀ ଜମା ହେଇଯିବ ସେ ଜରିଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ମୂଳଟା ପୋଡ଼ିଯିବ ଯେମିତି ବାଇଗଣ ଆଦି ଚାଷ ଅଛି କି ନାହିଁ ବାଇଗଣ ମୂଳରେ ଯଦି ବେଶୀ ପାଣି ରହିବ କ'ଣ ହେବ ଜରିଯିବ ଠିକ୍ ସେମିତି ଜାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯ ଜରୟତି କାମ ବାସନା ସ ଜାରଃ ବ୍ରଜେର ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କିଏ ଯାହାର ସଂଗତି କଲେ ଯାହାର ନାମ ଧାରଣ କଲେ ଯାହାର କଥାରେ ଆସକ୍ତ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା କାମ ବାସନାଟା ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜରିଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏ ହେଲା ତାର ଅର୍ଥ ଏ ହେଉଛି ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଅର୍ଥ ଏହି ଅର୍ଥଟା ଆପଣ ବ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ସଂସ୍କୃତ ଭିତରେ ପାଇବେ ନାହିଁ ସେମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ এই ভগবানଙ୍କର ଭାବରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ସେ ଏ କଥା କହିଥିବା ହେତୁରୁ ପୂର୍ବର କଥାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନିଜର ଦିଗଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଡାଇରେକ୍ସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖିବେ संत के साधु के क्षण और अर्ण के कौन कौन शब्द बुझीगला अंश किछि चाउलर किछि अंश गोटे चाउलर किछि अंश माने आमे
କେତେ ସମୟ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛେ କି ନାହିଁ? ଆମେ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛେ। ଆମେ ସିନା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଚାଟି, ଚିଠି ବୁଝିଗଲା, ଚାଟି ଗୋଟିଏ ଚିପୁଡ଼ି ଯଦି ଖଣ୍ଡଟିଏ ନେଇଯାଏ ତାହେଲେ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବ। ଆମ ପାଖରେ ତୁଚ୍ଛ। ସେମିତି ସାଧୁକେ କ୍ଷଣ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗୀତିଟା ସବୁବେଳେ ହେଲେ যাব ଏମିତି ନୁହଁ। उत्तम साधुर लक्षण कौन? उत्तम साधुर लक्षण होती क्षण समय मध्य भी यदि सत्संग हुए ताहले क्षण समय पर्यंत मन उत्तम रस प्रदान हो। उत्तम रस प्रदान यदि नहीं ताहले बहु समय पर्यंत सत्संग करे मतलब किछि लाभ हुए नहीं। तेणु आम कौन करवा ना अधिक सत्संग करिवार आवश्यकता को न रखी आम क्षण सत्संग बरन हो किंतु ठीक रास्ता रे हो, निष्कलंक भाव रे हो, हृदय सहित हो, भाव सहित बस, भाव सहित आम शुणु तेरे भावर उत्पत्ति हेब। भाव जिते बेले ही जाए से महाभावर उत्पत्ति हुई। बुझेगा? भावरु महाभाव। किसी समय उत्तर में देखुली ए दिन पर भीतर महाभाव सृष्टि होउतला भजन कला से। कौन? मन को मन, आँखी को आँखी, कान को कान, नाक को नाक, देह को देह, हाथ को हाथ छंदी होउतबार लक्षण होउची महाभाव। तार अन्य नाम होउची मन राधा भाव। बुझेला? राधा भाव एमती सहज कथा न। राधा भाव रे कौनसी प्रकार असंगता रहिबो नहीं। राधार भाव जेतेला सीइबो सेहिठा तो ब्रजेर नंदन ही केवल गोपांगना मानकर सहित से संगति करथिले। ताको पदार्थ अर्थ करिगिरे लोक भिन्न मार्ग अर्थ करछंती एवं राधा कृष्ण एवं गोपी गोपाल मानकर संगति को विकृत अवस्था रे कहउतु आयतुरु ए भागवत मध्य भी दिने दिने उन्नति होई पारु नै। एभली वक्ता अछंती जो माने कि ताको माने भिन्न राग रे भिन्न रस रे आदि रस रे ताको बुझाउछंती। जद्वारा कोन होउची सेतिर मानविकतार केउ धार्मिक परंपराटा क्या होई क्यों है? महादेव को पचारले भगवान को तांगर स्त्री पार्वती गोटे भल कथा मान